what are the different types of memory and what is the memory architecture എന്നുള്ളതാണ്. So as an introduction I have put this side. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ familiarize ആകണം. These words should be familiar to you. One is, you already know, on the left side you can see the processor. Inside the processor there is something called registers, which you already know. You have really worked with registers. And something, what are the other memory which is available? Yes. So what are the other memory which is available? One is called the cache memory. Then you have the main memory or the primary memory, and then you have the secondary memory. So ഇത് മൂന്നും ആണ് memories എന്ന് പറയുന്നത്. So secondary memory നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, might be a magnetic tape അല്ലെങ്കിൽ disk, അതൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ CD drive, CD ROM, ഇതൊക്കെയാണ് secondary memory എന്ന് പറയുന്നത്. Primary memory is what is present inside the system itself, and cache memory is a special memory which is lying more closer to the processor. പ്രോസസ്സറിന് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാഷ് മെമ്മറി എപ്പോഴും ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. പ്രൈമറി മെമ്മറി വലുതായിരിക്കും, ബട്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറി വിൽ ബി എ സ്മോളർ സൈസ്. സോ നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസ് അബൌട്ട് ദി മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ. And the second thing is, in the fifth module, is about the peripherals. See, peripherals means they are the input-output devices, and how we connect the input-output devices to the processor. അതാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, IO ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഇസ് the IO organization. So shall we proceed? I think some of you can put some smiley as a response so that you can give me also a feedback about മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. So the main memory is classified into primary memory and secondary memory, and you can see I have written RAM. RAM is random access memory, and then you have the ROM. Random access memory there are two types. One is called SRAM and other one is called DRAM. SRAM is static RAM and DRAM is dynamic RAM. So these are the two types of RAM, general classification. Now you have actually practically SDRAM available ആണ്. Then so RAM is a memory which you can change, but ROM എന്ന് പറയുന്നത് it is permanent memory which you cannot change. And so ROM, there are basically you can say MROM പറയും, mass ROM, and then that is something which you cannot change at all. And then you have something new which is called PROM, which is programmable ROM. And so programmable ROM means the ROM can be programmed by the user. So എങ്ങനെയാണ്, based on that there are two classification. One is called EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory, and then you have UVPROM. UVPROM is ultraviolet programmable read-only memory. So how you program or how you erase is based on two technologies. One is electrically erasable and other is UV erasable. So UVPROM ന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക്
ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല, നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ലാബിലൊക്കെ ചില ഐസീസിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് there will be some sticker. So actually there's a hole. So it is what happened is it is programmed and it is closed by that sticker. So if you remove that sticker, UV light will fall on it and it will erase the memory. So അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. So that is UV Pro, ultraviolet programmable read only memory. And this is the secondary memory. So നമ്മുടെ സിലബസിന്റെ അകത്ത് secondary memory is not that important. We have to study about the primary memory. So we are going to deal with the basically about the primary memory. So RAM, you would have seen RAM ഇങ്ങനത്തെ IC ചിപ്പുകളാണ് നമ്മൾ മദർ ബോർഡിൽ സ്ലോട്ടുകൾ കാണും, അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി. വോളറ്റൈൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, വോളറ്റൈൽ മീൻസ് പവർ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഇറേസ്ഡ് ആയി പോകും. കണ്ടൻസ് ആർ ലോസ്റ്റ് വെൻ പവർ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ്. സോ അതാണ് വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. റോം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിയാണ്. പവർ ഓഫ് ആക്കിയാലും അത് ഇറേസ് ആകത്തില്ല, അത് റിമൂവ് ആകത്തില്ല. കണ്ടൻസ് ആർ നോട്ട് ലോസ്റ്റ് വെൻ പവർ ഇസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ്. അതാണ് റോം. റാം ഇസ് വോളറ്റൈൽ. വോളറ്റൈലിൻ്റെ അർത്ഥം പവർ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസ് ആർ ലോസ്റ്റ്. സോ റാമിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക്കലി യു ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ട് ഐ ടോൾഡ്. റിമെമ്പർ, നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു കമ്പയർ വിത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി. സോ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി. So RAM എന്ന് പറയുന്നത് it is faster than secondary memory, but it will be more expensive than secondary memory. And RAM will be always used to store temporary informations. So നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ OS ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റോമിലായിരിക്കും, ROM. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പവർ ഓഫ് ആയാലും OS ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ പോകുന്നത്. ബട്ട് പലപ്പോഴും റോമിൻ്റെ അകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉള്ളത്. സോ റാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ യു ആർ maybe you are turning on Microsoft Word or maybe you are turning on your simulator, അതെല്ലാം റാമിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പവർ ഓഫ് ആയി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ റീബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതൊന്നും കാണത്തില്ല. ബിക്കോസ് we were doing it on the RAM. I'm running through this. റാമിൻ്റെ അകത്ത് 2 types of RAMs ആണ് ഉള്ളത്, SRAM and DRAM. SRAM എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് റാമും DRAM എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് റാമും ആണ്. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, ബട്ട് നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കണം. സോ SRAM എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് റാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണിത്. ഇത് വരയ്ക്കാൻ ശരിക്കും എളുപ്പമാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. See, basically it is 2 inverters which are cross coupled. ക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ഔട്ടാണ് മറ്റേ ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ഇൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ഇൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെർട്ടറിന്റെ, സെക്കൻഡ് ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ഔട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ഇൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം then what you can find is there will be 2 transistors which are acting as ഒരു ഗേറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് യു ക്യാൻ സി. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരച്ചേക്കുവാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അകത്ത്. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത്, ഒരു ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് ട്രാൻസിസ്റ്ററും കാണും, ഒരു പി ടൈപ്പ് ട്രാൻസിസ്റ്ററും കാണും. ഇവിടെ VDD കൊടുക്കും, ഇവിടെ it will be ground. Okay, please wait, I am just coming.
So is the portion about SRAM and DRAM clear? SRAM has 6 transistors, basically two inverters cross coupled, and M1 and M2 are two transistors which are acting as gate. The connections are shown. I've shown the voltages. Whatever is given in the bit line, it will be inverted. And so output side il and inverted ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. Similarly, you have the DRAM, which has one transistor and one capacitor. So whatever is the data to be stored will be stored as a charge across the capacitor. So for high, you will have VCC. For low, you will have 0 volt. But over the period of time, the charge will use the charge. So it will get discharged. So we need to refresh the capacitor. So additional circuits will be required for a dynamic RAM. So this is a comparison between DRAM, SRAM and flash. Don't worry, I got this from a Korean website. So ഇടയ്ക്കൊരു ഭാഗം മാത്രം കൊറിയനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും what are the different types of RAM എന്നുള്ളത്. So there's a comparison also given about what is the speed, what is the power, etc. required, and DRAM require refreshing. So ഇത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ റെഡിയാക്കിയതാണ്. You can use that. Okay, shall we go to the next one? What are the memory characteristics? So എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. വൺ ഇസ് ദി ആക്സസ് ടൈം. ആക്സസ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സമയം എടുക്കും സി പി യു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ടൈം എടുക്കും അത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ. അതാണ് ആക്സസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്സസ് ടൈം ഷുഡ് ബി ഐഡിയലി ബി 0. Access time should be ideally be 0, but it will be some value like nanosecond values for communication between the register and the processor, and it might be taking some seconds for magnetic tapes. Then go to CD, external hard disk, okay, seconds usually time edukum. The second characteristic is the cost of storage per bit. Cost of storage per bit. So access time കുറവാണെങ്കിൽ higher ആയിരിക്കും cost. Cost will be higher. And third is the affordable convenient size. So ഓരോ മെമ്മറിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സൈസ് ഉണ്ട്, അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം. ക്യാഷ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഓൾ വിൽ ബി സ്മോളർ ഇൻ സൈസ്. രജിസ്റ്റേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, 8-bit registers അല്ലെങ്കിൽ 16-bit registers വളരെ കുറവാണ്. 10 or 15 will be there. So this will be having low size. Cache will be having more size. ROM ന്റെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, 2 MB, 4 MB. If it is DRAM, it is GB range. Then secondary memory എന്ന് പറയുന്നത് it is now, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇപ്പം 1 TB ഒക്കെയാണ് സൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഫ്ലോപ്പി ഈസ് ഒബ്സൊലേറ്റ്, MB ആണ്. ഒരു CD ഉണ്ടെങ്കിൽ 700 MB ആണ്. DVD about 4.7 GB, and pen drives, they are of different size. So 3 important characteristics. Remember, access time, then cost, size. These are the memory characteristics. Memory hierarchy. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത് what are the different levels of memory എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി. അത് പലതരത്തിലുണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ടേപ്പ്, ഡിസ്ക്, മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക്, അതാണ് താഴെ കിടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മേളിലാണ് മെയിൻ മെമ്മറി, DRAMs ആയിരിക്കും. ദെൻ യു ഹാവ് ക്യാഷ് മെമ്മറി, യൂഷ്വലി SRAM ആയിരിക്കും. ദെൻ CPU രജിസ്റ്റേഴ്സ്. സോ CPU രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ 0 എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാഷ് മെമ്മറി ഈസ് എ ലെവൽ 1,
നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ലെവൽ 2 ആൻഡ് ലെവൽ 3. ഇനി ഓർക്കേണ്ട ഇത് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ഏതിനാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി ക്യാഷ് മെമ്മറി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കോസ്റ്റ് ആണ് CPU രജിസ്റ്റേഴ്സ്. കാരണം CPU രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ടൈം വളരെ കുറവാണ്. സോ ലോവർ ദി ആക്സസ് ടൈം, മോർ വിൽ ബി ദി കോസ്റ്റ്. സോ മോർ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഫോർ ദി CPU. ക്യാഷ് മെമ്മറി വിൽ ബി കോസ്റ്റ്ലിയർ ദാൻ മെയിൻ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മെമ്മറി. ഇനി കപ്പാസിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഏതിനാണ് സൈസ് കൂടുതൽ? ഇവിടാണ് സൈസ് കൂടുതൽ. ഹിയർ യു ഹാവ് ദി സൈസ് മോർ. CPU രജിസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്. ക്യാഷ് മെമ്മറി സൈസ് ഇച്ചിരി കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. മെയിൻ മെമ്മറി കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരിക്കും. ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലാർജർ ഇൻ സൈസ്. സോ ഈ മെമ്മറി ഹൈറാർക്കി പഠിക്കണം. ആൻഡ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദീസ് ടു തിങ്സ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ആക്സസ് ടൈം, കോസ്റ്റ്, കപ്പാസിറ്റി. ആക്സസ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. പക്ഷെ അത് രണ്ടും തിരിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഓർത്തിരിക്കണം. ആക്സസ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ എടുത്തോണ്ട് വരണം. അപ്പൊ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഫാസ്റ്റർ, വിച്ച് ഇസ് ഫാസ്റ്റർ? CPU registers is faster. Next faster will be cache memory. Main memory will be slower than cache memory. Secondary memory will be slower than main memory. So access time ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിനാണ്? സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് ഉള്ളതിനാണ് ആക്സസ് ടൈം കുറവ്. സോ ആക്സസ് ടൈം കുറവ് CPU രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ ടൈം എടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കാണ്. മെയിൻ മെമ്മറി അതിലും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും. So remember these two, speed and access time. CPUവും ക്യാഷും തമ്മിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും. പക്ഷെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയും മെയിൻ മെമ്മറിയും തമ്മിൽ സ്ലോവർ ആയിരിക്കും. ഇനിയും റിമെമ്പർ, CPUവും ക്യാഷും തമ്മിൽ വേർഡ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. റിമെമ്പർ, 1 ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 ബിറ്റ്സ് ആണ്. ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 16 ബിറ്റ്സ് ആണ്. So this is word transfer, but here block transfer is going to happen. So we will see the details. Cache memory പ്രധാനപ്പെട്ട 3 തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 3 ലെവൽസിലുണ്ട്. One is called L1 cache, L2 cache and L3 cache. നിങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും L1, L2 cache-ന്റെ ഒക്കെ സൈസ്. So what is the difference? L1 cache means it is within the same chip of the processor. അതാണ് L1 cache എന്ന് പറയുന്നത്. So as shown in this diagram, CPU and L1 cache, they are coming in the same chip. L2 is within the same package. So it is not in the same chip, but it is a separate one, but in the same package of the processor. And L3 cache നെയാണ് നമ്മൾ secondary cache എന്ന് പറയുന്നത്. It is outside the processor. So ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് മെമ്മറിയെ പ്രൈമറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി അല്ല, പ്രൈമറി ക്യാഷ് സെക്കൻഡറി ക്യാഷ് ആണ്. സോ L1 cache is within the same chip, L2 cache is within the same package of the processor, L3 cache is outside the processor. So this is the cache memory types. Then there are small things. നിങ്ങൾക്ക് terms മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ നോട്ട്സും PPTയും തരാം. സോ യു ക്യാൻ ലേൺ ദാറ്റ്. ഒന്ന് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി ആൻഡ് അതർ ഇസ് കോൾഡ് സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി. സോ ടെമ്പറൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ടൈമിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് എന്ന് ഉള്ള അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. സോ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി. So temporal locality എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ബ്രിങ് ദി ഡേറ്റ. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബ്രോട്ട് ടു ദി ക്യാഷ് ഫസ്റ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രം ദി ക്യാഷ് ആയിരിക്കും CPU ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ CPU cannot directly access the main memory. So there is no connection.
If you want to get some data, if the CPU wants some data, that data has to be taken from the main memory to the cache first, and then from the cache it will be taken to the CPU. So അതാണ് ടെമ്പറൽ ടൈം വെച്ച് പറയുന്നത്. സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, instead of fetching just one word from the main memory to the cache, it will be useful to fetch several items that are located at the adjacent addresses as well. So നമുക്ക് ഇപ്പം for example, if you need the data from or the instruction from 1000, usually you will require 1001 also. So അതുകൊണ്ട് instead of fetching the data from just 1000, the data, a block of data, I am using this word, a block of data will be fetched from the main memory to cache. അതിനെയാണ് സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി ദിസ് ബോത്ത് ഹാസ് ടു ബി, അതാണ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസിലുള്ള ഡേറ്റയിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇപ്പം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു, അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡേറ്റയെ കൊണ്ടുവരണം. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വേറെ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ക്യാഷ് ഹിറ്റ്, ക്യാഷ് മിസ്. അപ്പൊ CPU ഒരു ഡേറ്റ നോക്കുമ്പോൾ അത് ക്യാഷിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്യാഷ് ഹിറ്റ് എന്ന് പറയും. ക്യാഷിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാഷ് മിസ് എന്നും പറയും. സോ ക്യാഷ് ഹിറ്റ് മീൻസ് the data is present in the cache. Cache miss means the data is not present in the cache. So if the data is not present in the cache, ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ, if the required data is not present in the cache, എന്ത് ചെയ്യണം? മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം അത് എടുത്തോണ്ട് വരണം, ക്യാഷിൽ കൊണ്ട് വെക്കണം, എന്നിട്ട് ക്യാഷിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കണം. കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും. ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, there is something called hit rate. When the number of cache hits expressed as a percentage is known as hit rate. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 50 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ if 40 of them are present in the cache, what is the hit rate? It will be 40 divided by 50. It is expressed as a percentage into 100. So this is equal to 80% hit rate. So hit rate എന്ന് പറയുന്നത് the number of cache hit. എനിക്ക് 50 എണ്ണം ആവശ്യമായിരുന്നു, അതിൽ 40 എണ്ണം ക്യാഷിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ 10 എണ്ണം ഞാൻ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് ക്യാഷിൽ കൊണ്ട് വെക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ, ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഹിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് മിസ് ആണ്. സോ ഇവിടെ 10 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ക്യാഷ് മിസ് ആണ്. So 50 വേണമായിരുന്നു, 40 was present. So that ratio 40 by 50. Otherwise it is 40 divided by 40 plus 10. അതാണ് 50 എന്ന് പറയുന്നത്. It is actually 40 by 50. It is expressed as a percentage. So that will be equal to 8%. അതാണ് ഹിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മിസ് പെനാൽറ്റി. അപ്പം ക്യാഷ് മിസ് വരുമ്പോൾ വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു? വെൻ എ ക്യാഷ് മിസ് occurs, you have to take the data from the main memory, അല്ലേ? മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം അതിന് എക്സസ് ടൈം എടുക്കും. അതിനെടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ മിസ് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി റെഫർ ടു ദി ടോട്ടൽ ആക്സസ് ടൈം seen by the processor when a miss occurs. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മിസ് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. So we have to take, it will take some additional time to get the data from the main memory to the cache. Then see, reading from the cache is easy.
But how to store the result in cache? ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം for example we did some instruction a plus b, the result is equal to c, and this has to be stored in the cache. The result has to be stored back in the cache. You have to write in the cache. So remember, ഈ ക്യാഷിലുള്ള റിസൾട്ട് മെയിൻ മെമ്മറിയിലും ഉണ്ട്. So how to store the data? അതിന് രണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. One is called the write through protocol. In write through protocol, both cache and main memory are updated simultaneously. അതാണ് write through protocol എന്ന് പറയുന്നത്. Then there is also write back protocol. In write back protocol, cache is updated immediately, but the main memory is updated only when the cache block is thrown out of the cache. അപ്പോൾ ക്യാഷും മെയിൻ മെമ്മറിയും ഒരേപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് റൈറ്റ് ത്രൂ പ്രോട്ടോക്കോൾ. റൈറ്റ് ബാക്ക് പ്രോട്ടോക്കോൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേ ബി we do all the transaction and in the evening we will put the whole amount in the bank. അല്ലേ, നമുക്ക് ഓരോ പൈസയും കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിടാതെ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം രാവിലെ 10 മണിക്കൊരു കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിലിട്ടു. പിന്നെ 11 മണിക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി, അപ്പം കൊണ്ട് ബാങ്കിലിട്ടു. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. What we will do, we will wait till the evening, and once in the evening we will go and put all the money in the bank. So അതേപോലെ റൈറ്റ് ബാക്ക് പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാഷ് ഇസ് അപ്ഡേറ്റഡ്. ക്യാഷ് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ഓൺലി വെൻ ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് ഈസ് ത്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ക്യാഷ്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ക്യാഷിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ പുറത്തു പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ, കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ഥലമില്ല, പുതിയൊരു ഡേറ്റ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതാണ് റൈറ്റ് ബാക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ. So did you get what I am teaching till now? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായോ? Can I get some response? What about others? You have to take ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇന്നും നാളെയും കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ ടോപ്പിക്. പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം പഠിക്കാൻ ഇരിക്കരുത്. ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ വിതിൻ 2 days itself you have to finish this topic, and then you can revise whatever we studied earlier. Okay. Another important term coming is mapping function. അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആരെയാണ് ക്യാഷിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതാണ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ വിച്ച് ഓൾ ബ്ലോക്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ്, അതിനെയാണ് മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ദർ ആർ 3 types ഓഫ് മാപ്പിംഗ്. നമുക്ക് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാം. ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദ ഡയഗ്രാം വെൽ. ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് diagrams. See, അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ you see the diagram, മെയിൻ മെമ്മറിയെ it is divided into different blocks. ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ അകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് മാപ്ഡ് ക്യാഷിന്റെ അകത്ത് you can see കളർ വൈസ് അത് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് 0 മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ ക്യാഷിലെ ബ്ലോക്ക് 0 I am telling about. So in the cache we have a block 0. So this will be occupied by the block 0 from the main memory, or block 128, or block 256, so on. So main memory നിന്ന്
ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലെ ബ്ലോക്ക് 0 വരുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ ബ്ലോക്ക് 0, ബ്ലോക്ക് 128, ബ്ലോക്ക് 256 ആ ബ്ലോക്കുകളായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്ലോക്കുകൾക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ വേറൊരിടത്തും വന്നിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലെ ബ്ലോക്ക് 1, ദിസ് വൺ, ഇവിടെ ആരൊക്കെ വരാൻ പറ്റും? കളർ കോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ ബ്ലോക്ക് 1, മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ ബ്ലോക്ക് 129, മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ 257, ആ ബ്ലോക്സിന് ബ്ലോക്ക് 1 വന്നിരിക്കാം. ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലെ 127 ആരൊക്കെ വരാം? മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ 127, മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ 255 and so on, 4095 etc. സോ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ക്യാഷ് എം ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു മോർ ദാൻ വൺ ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദി മെയിൻ മെമ്മറി ഈസ് മാപ്പ് ടു വൺ ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദി ക്യാഷ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് 0യ്ക്കും ബ്ലോക്ക് 128നും ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ക്യാഷിലിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. സോ മേ ബി ബ്ലോക്ക് 1 ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് 1 ഫ്രീ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും both block 0 and block 128 cannot come and sit here. So only one of them can come. So അതുകൊണ്ട് കണ്ടൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു സീറ്റിന് വേണ്ടി പലരും മത്സരിക്കുന്നതിനെയാണ് കണ്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കോണ്ടസ്റ്റ്, കണ്ടൻഷൻ. അപ്പം കണ്ടൻഷൻ ക്യാൻ ഒക്കർ. അപ്പൊ ക്യാഷ് ചിലപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരിക്കും, ബട്ട് കണ്ടൻഷൻ ക്യാൻ ഒക്കർ. So contention will result in loss of data അല്ലെങ്കിൽ more access time, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് വളരെ ട്രിവിയൽ ആണ്. ബ്ലോക്ക് 0 പോയാലേ ഈ ബ്ലോക്ക് 128ന് വന്നിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. സോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒരാൾ എവിടെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ളത് സീറ്റ് വളരെ ഷുവർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്ലേസ് വളരെ ഷുവർ ആണ്. ദി റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം ഈസ് ക്ലിയർ. സോ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് മാപ്ഡ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡയറക്റ്റ് മാപ്ഡ് ക്യാഷ് വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി വാട്ട് വിൽ ബി ദി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും. 574, 5 ബിറ്റ്സ് ഫോർ ദി ടാഗ്. ഈ ടാഗിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 5 ബിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും. ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 7 ബിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും. കാരണം 2⁻7 ആണ് 128 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ 128 ഡിഫറെന്റ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ക്യാഷിലുള്ളത്. സോ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 7 ബിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും. ഇനി ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് 16 വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ actually it has 16 words. So 16 words എന്ന് പറയുന്നത് 2⁴. So 4 bits will be required for indicating the word. So അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 4 bits എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. 4 bits എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. 7 bits for the block and 5 bits to identify the tag. So this is the direct mapping. Then we have associative mapping. Second method is associative mapping. Associative mapping are the most flexible. A main memory block can be placed into any cache location. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കളർ കോഡിംഗ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. എല്ലാം ബ്ലൂ കളർ ആണ്. സോ ബ്ലോക്ക് 0യ്ക്കകത്ത് ആർക്ക് വേണേലും വന്നിരിക്കാം. ഈ ബ്ലോക്ക് 0യ്ക്കകത്ത് anybody from here can come and occupy. സോ അവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പം ഒരാളെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ആരെ മാറ്റും എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ സൈസ് കുറവാണ്, മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒരാൾ ക്യാഷിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആരെയാണ് മാറ്റുന്നത്, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
അതിനാണ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതംസ് ഉള്ളത്. വി വിൽ സീ ദ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതംസ്. ആരെ നമുക്ക് മാറ്റാമെന്നുള്ളതാണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെയാണ്. ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്ത് 16 വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് 2⁴ വേർഡ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇനി ടാഗ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഹാവ് 12 ടാഗ്സ്. 12 ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ടാഗ്സ്. ഇത് ബിറ്റ്സ് ആണ്. 12 ബിറ്റ്സ് ഫോർ ദി ടാഗ്സ്. പക്ഷെ ലോങ് ടാഗ് ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും നേരം സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ഡിലേ ആണ്. ബിക്കോസ് ടാഗിന് 12 ബിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം 12 ബിറ്റും സെർച്ച് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഏതാണ് എവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് അനദർ മെത്തേഡ്. ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ്. അവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു സെറ്റിന്റെ അകത്ത് യു ക്യാൻ സി കളർ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ there's a set 0. So set 0 has block 0 and block 1. And you can see block 0 block 1 നേരത്തെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്തതുപോലെ block 0, block 64, block 128. അപ്പം ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് they can come into set 0. അവിടെ ബ്ലോക്ക് 0 പൊസിഷനിലോ ബ്ലോക്ക് 1 പൊസിഷനിലോ വരാം. സോ കൂടുതൽ ചോയ്സ് ഉണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ഗ്രൂപ്പ് ദി ബ്ലോക്സ് ഇൻ ടു സെറ്റ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അഗെയിൻ the data has been divided into 6 bits for the tag, 6 bits for the set and 4 bits for the word. Word-നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ 4 bits, സെറ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ 6 bits, ടാഗിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് 6 bits. ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ്, അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് ആൻഡ് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ്. ഇനിയും ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നത് റീപ്ലേസ്മെന്റ്, ആരെ മാറ്റും. ഡിഫറെന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ലീസ്റ്റ് റീസെന്റ്ലി യൂസ്ഡ്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഏറ്റവും കുറവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെയാണോ അല്ലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കുറവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ലീസ്റ്റ് റീസെന്റ്ലി യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പഴകിയത് അർത്ഥത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 2 1 1 3 ഇതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പഴയ ആദ്യം നമ്മൾ 1 ഉപയോഗിച്ചു, 2 ഉപയോഗിച്ചു, പിന്നെയും 1 ഉപയോഗിച്ചു, 1 ഉപയോഗിച്ചു, 3 ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ഏറ്റവും പഴകി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 2 ആണ്. അപ്പൊ പുതിയ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വി വിൽ റീപ്ലേസ് ദ 2. അതാണ് ലീസ്റ്റ് റീസെന്റ്ലി യൂസ്ഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ലീസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ്ഡ്. അപ്പം ഈ റീസെന്റ്ലി യൂസ്ഡിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ബിറ്റ് അഡീഷണൽ ബിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും ഏറ്റവും പഴകി ഉപയോഗിച്ചത് ആരെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ലീസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ്ഡ് അപ്പം ഏറ്റവും കുറവ് ഉപയോഗിച്ച ആള്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 1 വാസ് യൂസ്ഡ് 3 times, 2 and 3 വാസ് യൂസ്ഡ് only once. സോ ലീസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ്ഡ് ആരാണോ അത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് നമുക്കൊരു 2 കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വി വുഡ് ഹാവ് റീപ്ലേസ്ഡ് 3. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് എ കൗണ്ടർ. എ കൗണ്ടർ ഇസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിനും ഉള്ളൊരു കൗണ്ടർ വേണ്ടി വരും. തേർഡ് മെത്തേഡ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ഓൾഡസ്റ്റ് വൺ. ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ 1 2 1 1 3 2 ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന ആരാണോ അവരെ നമുക്ക് ഔട്ടാക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ മോസ്റ്റ് സിംപ്ലസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ റാൻഡം. റാൻഡം ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുക. സോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഓർത്തോണം. ക്യാഷ് ഇസ് ദെയർ, മെയിൻ മെമ്മറി ഈസ് ബിഗർ. ദിസ് ഇസ് ദി ക്യാഷ്, ദിസ് ഇസ് ദി മെയിൻ മെമ്മറി. So only few of the main memory locations can be brought into the cache. അവിടെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്പേഷ്യൽ റെഫറൻസിങ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം
ഇവിടെ നിന്ന് ആരെയാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം. ഒന്നിൽ ലീസ്റ്റ് റീസെന്റ് യൂസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം. ഇതാണ് 4 നമ്മുടെ ചോയ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യാഷ് പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം, ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി. സിമ്പിൾ തിയറി. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. വെർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ സൈസ് എപ്പോഴും ചെറുതാണ് അല്ലെ, ക്യാഷ് അതിലും ചെറുതാണ്, മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ്, ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർച്വൽ അഡ്രസ്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് ഇറ്റ് ഇൻടു ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് മുമ്പിലിരുന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഞെക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ആക്കി ആ ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ഇസ് എ വെർച്വൽ അഡ്രസ്, ബട്ട് മൈറ്റ് ബി ദ ഡേറ്റ ഈസ് ഇൻ എ CD drive, might be the data is in a hard disk, might be the data is in a primary memory. So ഒരു മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ വെർച്വൽ അഡ്രസ്സിനെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, ഇച്ചിരി കട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തന്നെ അത് വായിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിന്റെ നോട്ട്സും ഫിഗേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എല്ലാത്തിനും കഴിവതും ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാനായിട്ട്, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക യൂസിങ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം, ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡ്രോ ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെരി നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക, ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും കൊച്ചുകുട്ടി എഴുതി പഠിക്കുന്നത് പോലെ പ്ലീസ് ഡ്രോ ദി ഫിഗേഴ്സ്, ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫിഗേഴ്സ് ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക. അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണോ വരച്ചേക്കുന്നത് നോക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 times വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എ ലോസ് ഫോർ യു. കാരണം ഫിഗർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് മോർ മാർക്സ്. റിമെമ്പർ വാട്ട് സുനിൽ സർ ടോൾഡ്, ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു ഇംപ്രസ് വാല്യുവേറ്ററിനെ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സിലബസിലുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓവർലേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓവർലേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനെ മാത്രം നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറി കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ഓവർലേ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹാവ് ഗിവൺ സം എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ നോട്ട്സ്, ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദാറ്റ്. അപ്പം ഓവർലേ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയത് കൊണ്ടുവരുന്നു, അതിനെയാണ് ഓവർലേ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓവർലേ ടെക്നിക് ഹാസ് സം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഗോ ഫോർ ദി വെർച്വൽ മെമ്മറി പ്രോസസ്. ആൻഡ് വെർച്വൽ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ദർ ഇസ് എ വെർച്വൽ അഡ്രസ് ഫ്രം ദി പ്രോസസ്സർ. സോ ഹൗ ദി വെർച്വൽ അഡ്രസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെർച്വൽ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിന് 2 പാർട്ടുണ്ട്, വെർച്വൽ പേജ് നമ്പറും ഓഫ്സെറ്റും ഉണ്ട്. സോ വെർച്വൽ പേജ് നമ്പർ വിൽ ബി ആഡഡ് വിത്ത് ദി പേജ് ടേബിൾ അഡ്രസ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും, ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് എ പേജ് ടേബിൾ. ഇത് മെമ്മറിക്കകത്തുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പം ഓരോ ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബേസ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും. ദിസ് വിൽ ബി ദി ബേസ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദി ആക്ച്വൽ. സോ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡേറ്റ ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ ഏത് ഫ്രെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ വിൽ ഗിവ് ദി പേജ് ഫ്രെയിം ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ്. ഓഫ്സെറ്റ് ഇവിടുന്ന് വരുന്നതാണ്, ആൻഡ് പേജ് ഫ്രെയിം കംസ് ഫ്രം ഹിയർ. ദിസ് വിൽ ജനറേറ്റ് ദി ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. സോ മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം, ഒരു പേജ് ടേബിൾ എപ്പോഴും കാണും. സോ പേജ് ടേബിൾ ആണ് ഓരോ വെർച്വൽ അഡ്രസ്സിനെയും ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. സോ പ്ലീസ് ഡ്രോ ദിസ് ഡയഗ്രാം. ഇത് വരച്ച് പഠിക്കണം, സിമ്പിൾ ആണ്. എന്താണ് ഈ പേജ് ടേബിൾ അഡ്രസ് ആണ് ബേസ് അഡ്രസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതാണ് ബേസ് അഡ്രസ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്. ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ
ഈ പേജ് നമ്പർ വെർച്വൽ പേജ് നമ്പറൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ആൻ എൻട്രി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. സി ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറിയും വെർച്വൽ മെമ്മറിയും ഇറ്റ് വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് സിമിലർ. ബട്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവിടെ പേജ് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ്. ഒരു പേജ് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ, ക്യാഷിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും. വെർച്വൽ മെമ്മറിക്കകത്ത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേജ് എന്നുള്ള വാക്കായിരിക്കും. സോ ഒരു പേജ് ഓഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയുടെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ യു ഗിവ് ദി പേജ് ഫ്രെയിം ആൻഡ് ദി ഓഫ്സെറ്റ്. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദിസ് ടുഗദർ വിൽ ഗിവ് യു ദി physical additive this together will give you the physical address in the main memory. So ഇത് ഒരു important concept ആണ്. Please try to read and understand it. And പലതരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, TLB എന്ന് പറയുന്നത്. സോ TLB stands for translation, look ahead, നോക്കാം. സോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നതുപോലെ, ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് വന്നതുപോലെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം ആണ് മിസ്സും ഹിറ്റും. അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത്. നമ്മൾ വെർച്വൽ അഡ്രസ് ഫ്രം ദി പ്രോസസ്സർ, ആ വെർച്വൽ പേജ് നമ്പർ TLBയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. TLBയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹിറ്റ്, TLBയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ മിസ്. സോ ദിസ് ഈസ് വെർച്വൽ മെമ്മറി ഹിറ്റ് ആൻഡ് വെർച്വൽ മെമ്മറി മിസ്. അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതുപോലെ പേജ് ഫ്രെയിമും നേരത്തെ അതേ ഇത് തന്നെ, പേജ് ഫ്രെയിമും ഓഫ്സെറ്റും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് വി ഗെറ്റ് ദി physical address. So this is associative mapped TLB. Only thing there will be a checking. ഇവിടെ ഒരു decision box ഉണ്ട്. You hope you have seen. So it will check whether this virtual memory is in the main memory or not. If it is in the main memory, it is a hit. You can directly generate from the page frame. എവിടാണ് ഇത് ഉള്ളതെന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മിസ് എന്ന് പറയും. So you have to generate page frame address എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. Okay, so this is mainly about the memory part. Memory partനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്രയാണ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി, പ്രത്യേകിച്ച് റാം, SRAM, DRAM, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കമ്പാരിസൺ പഠിക്കണം. ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഗിവ് യു മാക്സിമം ഡേറ്റ. ദെൻ റാം, റോം, ദെൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി, വെർച്വൽ മെമ്മറി, ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു വാട്ട് ആർ ദ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ which are coming in the university exam. What are the possible questions? യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുതെന്നുള്ളത്. സോ മൈറ്റ് ബി ദേ വിൽ കം ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം. സോ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, we know there are several devices which are connected. You can see keyboard, display, printers, then there will be some CD disk, magnetic tape, etc. So this has to be connected to the processor. The processor-ഉമായിട്ട് connect ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് we cannot directly connect it. We have to some interface devices. So all this comes in the input output organization. How this is arranged? So you know, നമ്മൾ പഠിച്ചു devices like timer, interrupt controller, USART. USART is universal synchronous asynchronous receive transmit. USART, DMA controllers, ഇതെല്ലാം IO devices ആണ്. ഓൾസോ എന്താണ് കീബോർഡ്, പ്രിന്റർ, മൗസ്, കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ്, ഇതെല്ലാം IO devices ആണ് from the user point of view. So from the processor point of view and user point of view, these are all input output devices, and how you arrange it എന്നുള്ളതാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിക്കേണ്ടത്, there are 3 types of data communication. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. One is the programmed input output, second is interrupt driven input output,
ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് DMA. ഇതിൽ DMA ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു റിയലി സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. ഇൻട്രപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. സോ കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ അതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എന്താണെന്ന് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. Let us see what is programmed IO. So programmed IO means IO devices നെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have programs. They are accessed through programs അല്ലെങ്കിൽ instructions. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കീബോർഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we require an instruction. For accessing a printer you have to write a program. You have some instructions. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംഡ് IO എന്ന് പറയുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ട് ഉണ്ട്, വായിച്ചാൽ മതി. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാംഡ് IO എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അത് റിപ്ലൈ തന്ന് എന്നിട്ടേ നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ പ്രോഗ്രാംഡ് IOന് ഒത്തിരി ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഡ്രിവൺ IO എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻട്രപ്റ്റ് ഡ്രിവൺ IO എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രിങ്ങിങ് ദി ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇൻ ടു ദി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. ഏത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവര് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻട്രപ്റ്റ് യു ഓൾറെഡി നോ. യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു IO. സോ വിച്ച് എവർ IO ഡിവൈസ് ഈസ് റെഡി ഫോർ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ. ഇവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ്? ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അല്ലേ? എനിക്ക് പ്രിന്ററിലോട്ടൊരു ഡേറ്റ അയക്കണം, എന്നാലത് പ്രിന്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കീബോർഡ് ഞാൻ ഞെക്കുമ്പോൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഏത് ഞെക്കിയെന്നുള്ള ഡേറ്റ CPU പോകണം. സോ വെൻ ആൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇസ് റെഡി ഫോർ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് റേസസ് ആൻ ഇൻട്രപ്റ്റ്. അപ്പം ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ മെയിൻ CPU എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് IO ഡിവൈസ് റെഡി ആണെന്നുള്ള സിഗ്നലാണ് വരുന്നത്. IO ഡിവൈസ് റെഡി ആണെന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻട്രപ്റ്റ്. ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇസ് കമ്മിങ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഡു? ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് ഡേറ്റ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റോർ പ്രസന്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറും എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദി പ്രോഗ്രാം 2. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ. ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിന് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ISR, ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ. സോ ഇൻട്രപ്റ്റ്, സോ ഹിയർ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ആ പെരിഫറൽ ഡിവൈസിന് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന പോലെ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വിൽ ബി എ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദി മെയിൻ പ്രോഗ്രാം. നേരത്തെ എല്ലാം പുഷ് ചെയ്തിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി പോപ്പ്. വാട്ട് എവർ ഡേറ്റ PCയും മറ്റേതും എല്ലാം ഇറ്റ് വിൽ ബി പോപ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദി മെയിൻ പ്രോഗ്രാം. സോ ഇതാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഡ്രിവൺ IO എന്ന് പറയുന്നത്. സോ whenever a device is ready for data transfer, it raises an interrupt. So the main execution of the main program is stopped. All the values are stored. Values of എന്താണ്? Program counter. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ PC, flags, മറ്റ് register values, all will be stored in the stack and it will execute the IO device. അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക്, പോപ്പ് ഓൾ ദി വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഇവിടെ പുഷ് ആണ്. ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി പോപ്പിംഗ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി മെയിൻ പ്രോഗ്രാം. അതാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഡ്രിവൺ IO എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ എം നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് മച്ച് ഹിയർ. ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഒരു വെക്റ്റേർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെക്റ്റേർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെക്റ്റർ ടേബിൾ കാണും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അഡ്രസ് 00 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഡിവൈഡ് ടൈപ്പ് 0 ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ
പ്രോസസ്സറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 0 എറർ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയും വിച്ച് ഇസ് ദി ISR, ഏതാണ് ISR എന്നുള്ളത് പറയും. ഈ ISR ചെറുതാണെങ്കിൽ you can write it inside this location itself, otherwise it will go to another location. Similarly, this is ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇന്ററപ്റ്റിനുള്ള ISR, നോൺ മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ISR. അങ്ങനെ ഓരോ for each address you will have an ISR. So അതാണ് ഇന്ററപ്റ്റ് വെക്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. I will give you the notes. ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ഒരു ഹിന്റ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്ലീസ് സ്റ്റഡി ദിസ് ടോപ്പിക്, DMA. മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ്. ഒന്നില് പെരിഫറൽസിനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, രണ്ട് ഇന്ററപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കേ, there is a peripheral units. These are the input output devices. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന് they have to use the data bus. അപ്പോൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബസ് CPU ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി CPU will be controlling. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റ മെമ്മറിയിലോട്ട് പോകും, മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ CPU കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നൗ പെരിഫറൽസ് വാണ്ട് ടു ട്രാൻസ്ഫർ സം ഡേറ്റ. Now peripherals want to send some data to the memory. But ഇത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? Actually CPU has to control. CPU is controlling. അപ്പം നോർമൽ കേസിൽ CPU അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഡേറ്റ ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രം ദി പെരിഫറൽ ടു ദി മെയിൻ മെമ്മറി. ബട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പെരിഫറൽസ് ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ആക്സസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ DMA എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം CPU കൺട്രോൾ വിട്ടുകൊടുക്കും. എപ്പോഴും CPU ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് നടക്കുമ്പോൾ CPU കൺട്രോൾ വിട്ടുകൊടുക്കും. അപ്പോൾ പെരിഫറൽസിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ആക്ച്വലി DMA കൺട്രോളർ ആണ് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ DMA കൺട്രോളർ ആണ് ആ സമയത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ CPU. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് we required some signals. പെരിഫറൽ യൂണിറ്റ്സ് ചില സിഗ്നൽസ് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് സിഗ്നൽസ് അയക്കും. അതുപോലെ തന്നെ CPU ചില ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് സിഗ്നൽസ് അയക്കും. അപ്പൊ DMA പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് DMA കൺട്രോളർ ആണ്. സോ റിമെമ്പർ ദിസ് ടേം. ആരെയൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം ഇവിടെ. You have to remember this. DMA controller. DMA controller is the one who controls the entire thing. Okay. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് സിഗ്നൽസ് അയക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് പെരിഫറൽസ് അയക്കുന്ന രണ്ട് സിഗ്നൽ ആണ് DMA റിക്വസ്റ്റും DMA അക്നോളജും. അപ്പം ഈ പെരിഫറൽസിന് ഇപ്പം ഡേറ്റ അയക്കണമെങ്കിൽ അത് DMA റിക്വസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും. DMA കൺട്രോളർ ഇതെല്ലാം റെഡി ആണെങ്കിൽ DMA കൺട്രോളർ തിരിച്ച് അക്നോളജ്മെന്റും അയക്കും. സോ അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെരിഫറൽസിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറിയിലോട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഇവിടെ അപ്പം DMA വരുമ്പോൾ അറിയിക്കണമല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കും, CPU-നോട്ട് അറിയിക്കും. അതിനാണ് DMA ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നല്. അപ്പൊ CPU ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ, CPU റെഡി ആവുമ്പോൾ തിരിച്ചയക്കും. അതാണ് DMA ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെന്റ്.
അപ്പം ഞാൻ 4 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. DMA റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, DMA അക്നോളജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, DMA ഹോൾഡ് ഉണ്ട്, DMA ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പെരിഫറൽ റെഡി ആകുമ്പോൾ DMA റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും. റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ DMA കൺട്രോളർ CPU-നോട് ചോദിക്കും ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന്. അതാണ് ഹോൾഡ് സിഗ്നൽ. അനുവദിച്ചു കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെന്റ്. അപ്പോൾ DMA കൺട്രോളറിനെ ഇപ്പം കിട്ടിയുള്ളൂ. DMA കൺട്രോളർ തന്നെ പെരിഫറിനെ അറിയിക്കണം. അതാണ് DMA അക്നോളജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു അസിൻക്രണസ് പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് സിഗ്നൽസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് 4 സിഗ്നൽസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട്, മെമ്മറിയിലോട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് DMA ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 3 രീതിയിൽ നടക്കും. ഡീറ്റെയിൽ നോട്ട്സ് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ, സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ്, ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 3 കൺസെപ്റ്റാണ്. ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണോ ഇത് DMA റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സൈക്കിൾസ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറേ മെഷീൻ സൈക്കിൾസ് വേണ്ടി വരും അല്ല ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. കുറേ ടൈം ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സൈക്കിൾസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ DMAക്ക് വേണ്ടി ചില സൈക്കിൾസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. അതാണ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ CPU ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ആ സമയം മാത്രം DMA അനുവദിക്കുന്നു. അതാണ് ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട്, സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ഉണ്ട്. ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ടൈം DMAക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയടിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ആയിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് മോഡ്. അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ചെയ്യുക, ചില സൈക്കിൾസ് മാത്രം സ്റ്റീൽ ചെയ്തിട്ട് DMAക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് മെത്തേഡ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് മോഡ്. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണോ CPU-ന് പണിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം മാത്രം DMA അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ DMA is an important concept. Remember, എന്താണ് DMA? ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽസിന് മെമ്മറിയിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ദി മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് യു അലൗ ദി പെരിഫറൽസ് ടു ഡയറക്ട്ലി ആക്സസ് ദി മെമ്മറി വിത്തൗട്ട് CPU കൺട്രോൾ. റിമെമ്പർ, വിത്തൗട്ട് CPU കൺട്രോൾ. സോ ആ ടൈമിൽ ആരാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? DMA കൺട്രോളർ ആണ് ആ ടൈമിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയും ഇതെല്ലാം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന്റെ വേരിയസ് കാര്യങ്ങളാണ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഐ കവേർഡ് ഇൻ ബോത്ത് മോഡ്യൂൾ. ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ്സ്, സിംപ്ലെക്സ് മോഡ് ഉണ്ട്, ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് മോഡ് ഉണ്ട്, ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് മോഡ് ഉണ്ട്. ദെൻ പാരലൽ ആയിട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, സീരിയൽ ആയിട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അവിടെ തന്നെ സീരിയൽ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് തന്നെ അസിൻക്രണസ് ഉണ്ട്, സിൻക്രണസ് ഉണ്ട്, ഐസോക്രോണസ് ഉണ്ട്. സോ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സിൻക്രണസും അസിൻക്രണസും ആണ്. സിൻക്രണസ് ഓൾറെഡി ടേക്കൺ, ഒരു ക്ലോക്കിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ്. ഓക്കെ, ക്ലോക്കിന്റെ എഡ്ജസ്, ഈ ഫോളിംഗ് എഡ്ജിലാണ് ഈ ചേഞ്ച് വരുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ എഡ്ജസിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം മാത്രമാണ്. സോ അതാണ് സിൻക്രണസ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അസിൻക്രണസ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു സിഗ്നൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ദ കോസ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദി എഫക്റ്റ്. സോ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത്, ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് കാരണമാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത്. അതാണ് അസിൻക്രണസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ക്ലോക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എനി സിഗ്നൽ, എനി എഡ്ജ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ. അതിന് കോമൺ ക്ലോക്ക് ഇല്ല, സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും തമ്മിൽ കോമൺ ക്ലോക്ക് കാണത്തില്ല. സോ അവിടെ നമുക്ക് നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി യൂസിങ് ദി ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് സിഗ്നൽസ്.
hope you remember handshaking. ഞാൻ 2-way handshaking, 3-way handshaking ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഡേറ്റ അങ്ങോട്ട് റെഡി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു, തിരിച്ച് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് 2-way handshaking എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും കോസ്, മറ്റേ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റ്. അതാണ് അസിൻക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു ക്വിക്ക്ലി, പെട്ടെന്ന് എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ, കഷ്ടിച്ച് 1.25 മണിക്കൂറിൽ ഐ വാസ് കവറിങ് ദി മേജർ ടോപ്പിക്സ് ഇൻ 5th മോഡ്യൂൾ. ഇതൊരു തിയറി പാർട്ടാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് ടൈം. നോട്ട്സ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, ഈ PPT ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്, ഈ ടേംസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക. പ്ലീസ് ട്രൈ ടു ഡ്രോ ദി ഡയഗ്രംസ് മാത്രം വരച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാണെന്നുള്ള അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വാട്സാപ്പിൽ ചോദിക്കാം. വാട്സാപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇതൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം. എനി ഡൗട്ട്സ്? Everything is silent and beautiful. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യട്ടെ? Okay, then we will meet again. Thank you all.